भीष्म पितामह तांकर एमिते गोटे कहानी रही जहाँ आपण माने मध्य शुणिले आश्चर्य होइजिबे। भीष्म पितामह चाहिथिले तांका जीवन रे केबे भी मृत्यु हेब नाही, किंतु गोटे दिन तांकु शिरसज्जा शयन करने पड़िला। सेही समय भगवान श्रीकृष्ण को कहिले, एबे मु मोर मृत्यु चाहूची, मोर एही क्षणी मृत्यु हेबा आवश्यकता। एही शरीररू प्राणवायु छाड़ी उड़ी जाऊ। किंतु से केते मध्य इच्छित करुथिले तांकर मृत्यु बिल्कुल भी घटु नथिला। भगवान श्रीकृष्ण को पचारुछंती भीष्म पितामह एही गोटे प्रश्न, हे प्रभु, मो जीवन रे केते मध्य जन्म रे मु कोनोसी भी पाप कर्म करि नाही, किंतु एही सरसज्जा मते काहेकि दंड भोगिबा को पड़ुछि। प्रभु, मु जानिबारे बा मोर ज्ञान तो अछि, मो जीवन रे काहाको मध्य मु नीच देखि नाही, कष्ट देई नाही कि अपमान मध्य करि नाही, काहार मु जीवन हत्या करि नाही, काहाको मु मृत्यु दंड देई नाही। तथापि मते एते बड़ दंड काहेकि आउ किपरि मिलिला? एही प्रश्नर उत्तर भगवान श्रीकृष्ण को पचारुछंती भीष्म पितामह, जहाँकि शिरसज्जारे शयन करिछंती। आउ ताके चाहुछंती दिन गणुछंती मृत्युर दिन, किंतु मृत्युर दिन बिल्कुल भी पाखरे नुह। सेही दिन एते लंबा होई सारिची, गोटे व्यक्ति चाहुछंती कि तांकर मृत्यु घटू, किंतु तांकर मृत्यु बिल्कुल भी आसु नाही। एही तथ्य केवल भागवत ग्रंथ रे उल्लेखित रहिछि, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कहिछंती। भीष्म पितामह एही प्रश्न भगवान श्रीकृष्ण को पचारुछंती। एहार उत्तर प्रत्येक मनुष्य जानिबा अति आवश्यकता। कଳି जुगरे जेकोसी मनुष्य जदि एही सुंदर तथ्य को श्रवण करिबो, आसुथिबा बड़रू बड़ विपद संपूर्ण भावरे दूर होइजिबो। एही कଳି जुगरे जदि प्रत्येक व्यक्ति जन्मित होइछंती, मनुष्य मानक हृदय जदि गर्व, अहंकार, मोह, हिंसा एही सबु जदि आपणक मन भितरे खुंदी रहिछि, ताहाले भीष्म पितामहर एही गोटे प्रश्न भगवान श्रीकृष्ण उत्तर माध्यम देउछंती। एही उत्तर को थरे मात्र शुणंतु। वीडियो शेष रे आपण निजे ही अनुभव करिपारिबे आपणक मनरे जहाँ भी थिला गर्व, अहंकार, मोह, हिंसा सर्वस्व जिनस नष्ट हो सारी। आउ आपणक मनरे केवल भगवान श्रीकृष्ण ही वास करिछंती, जहाँ एक सुरक्षा कवच परी आपणकु कौनसी विपद मध्य स्पर्श करिपारिबो नाही, जदि आपण एही भागवत ग्रंथ को श्रवण करुछंती। मने रखंतु, भगवान श्रीकृष्ण प्रत्येक हृदय रे वास करिथांती, किंतु भागवत गीता हेउची संपूर्ण भगवान, जहाँ को आपण माने प्रत्येक दिन सकाळ संध्यारे पूजा, आराधना, उपवास, व्रत, नाम कीर्तन प्रत्येक जिनिस कार्य करुछंती। किंतु केवल जदि आपण भागवत ग्रंथ को सत्य मानुछंती, सम्मान देउछंती, ताहाले बिना उपवास, पूजा, विधि, कार्य सर्वस्व कार्यर मुक्ति पाई भगवान आपणक उपरे आशीर्वाद प्रदान करिवे, आपणक वर मध्य प्रदान हेब। सेथिपाई निज हृदय सहित भागवत ग्रंथ को श्रवण करंतु। जदि आपण किबा आपणक परिवार भितर मध्य एही सब भूल करुछंती, निजको सुधारी दियंतु। भीष्म पितामह तांका जीवन रे एमिति क्यों भूल करिथिले जहा द्वारा कि तांकु शिरसज्जा शयन करने को पड़िला, से पुणी 6 मास पर्यंत। 6 मास पर्यंत भीष्म पितामहकर मृत्यु बिल्कुल भी घटी नथिला। भगवान श्रीकृष्ण को बारंबार कहूथिले, हे प्रभु, मर्ते बे मृत्यु दंड दिय, एही शय्या मु शयन करि पारु नाही। प्रत्येक क्षण धीरे धीरे करी कंटा मो शरीर को आघात देउछि, आघात पहुँचाउछि। एही आघात को मु सह्य करि पारु नाही। हे प्रभु, मते एही क्षण ही मृत्यु दंड दिय। सेही समय
प्रभु श्रीहरि भीष्म पितामह को बुझाई कहले, मो हस्तरे कौनसी भी तथ्य नहीं जहाकू मु तुमको एही शिरसज्जरू मुक्त दे पारिबी किंबा मृत्युदंड मध्य देबी। ए दुईटी जिनिस मो हस्तरे नहीं। तुम नियतिरे जहाँ भी किछि कर्म करिच एही कर्मफल अनुଯାୟୀ तुमको दंड भोगिबाकू पड़िब। भगवान श्रीकृष्णकर एही कथा शुणी भीष्म पितामह आश्चर्य होइगले आउ कहिबाकू लागिले, हे प्रभु, मो जीवन रे 10 जन्म पर्यंत कौनसी भी पाप कर्म, कौनसी भी मृत्युदंड, काहाकू कष्ट दुख जंत्रणा केबे भी मु देई नाही। मु जानिबारे समस्त को साहाय्य करिछि, समस्त को निजर करिछि, समस्तंकर आवश्यकता थिबा जिनिस मध्य प्रदान करिछि। मो जीवन रे काहाकू मु कष्ट देई नाही, तथापि मते काहेकि एपरि दंड मिलुछि। भगवान श्रीकृष्ण एहार उत्तर देबाकू चाहि एही सुंदर वचन कहिथिले, जहाँकि केवल भीष्म पितामह पाई नुह बरम एही पृथ्वीर प्रत्येक मनुष्यଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଶିଖିବା ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏହି କଳିଯୁଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। जय जगन्नाथ, राधे श्रीकृष्ण। भीष्म पितामहकर प्रश्न शुणी भगवान श्रीहरि उत्तर देले, तुमे 10 वर्ष भितरे कौनसी भी पापकर्म करिनाह। तुमे सदा सर्वदा पुण्य अर्जन करिच। तुम जीवन रे समस्त को साहाय्य करिच, भोकिला लोक को खाद्य देइच, शोषिला लोक को मध्य साहाय्य करिच। तुमे जेते जन्म मध्य ग्रहण करुथिल, प्रत्येक जन्म रे ईश्वर को मानुथिल आ धर्म रास्ता रे थिल, समस्त को साहाय्य मध्य करुथिल। किंतु 10 वर्ष बाद तुमे निजर नयन को खोलिकी देख, तुमे केउ भूल करिच। भगवान श्रीकृष्णकर एही कथा शुणी पितामह शररे शयन करथिले सत, किंतु ताको बहुत कष्ट आउ बहुत दया मध्य लागुथिला। काहेकि ना ताका जीवन रे जति किछि भूल करिनाहाती, तथापि एते बड़ दंड काहेकि ताको मिलुछि। भगवान कहिले, हे प्रभु, मु 10 वर्ष भितरे किंबा 10 वर्ष बाद कौनसी भी पापकर्म करिनाही, तथापि एही दंड मते काहेकि मिलुछि। जेतेबेले युद्ध क्षेत्र रे किछि किछि वीर किछि किछि व्यक्तिंकर संपूर्ण भावरे मृत्यु घटिला, तांकर शरीरରୁ प्राणवायु चलीगला। ठीक सेपरि एही युद्ध क्षेत्र रे मोर मध्य शरीरରୁ प्राण काहेकि किपरि गला नाही। काहेकि एही शरीरर पीड़ा, एही शरीरर कष्ट केवल मो हृदय को ही स्पर्श करुछि, आउ तिल तिल होई जली पोड़िबाकू लागुछि। मु इच्छित करिले स्वता मोर मृत्यु आसुनाही, मते कालचम एठारु काढ़ी नेउ नाही। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, ताहाले निजर नेत्र को खोली थरे मात्र देख। 10 वर्ष पर तुमे क्यों सब भूल करिच, क्यों सब पाप करिच, जहाँ तुमको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं। भीष्म पितामह निजर नेत्र को बंद करी देखिले। प्रकृतरे 10 वर्ष बाद ताके गोटे राजा परी जीवन बिताउथिले। राजा जहाँ प्रजामानकर प्रत्येक मंगल निमते प्रत्येक कार्य करुथिले। राजा हेतु प्रजांकर दुख को संपूर्ण भावरे पोछुथिले। भीष्म पितामह भगवान श्रीकृष्ण को कहिले, हे प्रभु, 10 जन्म बाद मु निजर नेत्र को बंद करी देखिली। मु गोटे राजा होई जन्मित होईछि। राजा हेतु प्रजांकर दुख कष्ट को दूर करिछि, ताको खुशी देबा पाई प्रत्येक कार्य करिछि। राजा हेतु धर्म मु निहाती भावरे करिछि। ता परवर्ती जन्म मध्य देखिले, तथापि से जन्म रे गोटे ब्राह्मण होई जन्म ग्रहण करथिले। आ ब्राह्मण हेतु समस्त को साहाय्य करथिले।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସେବକ ଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେବଳ ଭୀଷ୍ମମହ ଥିଲେ। କୌଣସି ଏମିତି ଯୋଦ୍ଧା ନାହିଁ ଯିଏକି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହକୁ ଏକ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କେବଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ, ବରଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ଏକ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କେ କୌଣସି ଭୁଲ ପାପକର୍ମ ବିଲକୁଲ ବି ଆଦ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କେ କେବେ ବି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜଠାରୁ ହିଂସା, ଗର୍ବ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର କରୁନଥିଲେ। ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କେ କୌଣସି ବି ଜନ୍ମରେ ବିବାହିତ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏ କଥା ମାନୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥିବା କାରଣ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ମାନୁଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କେ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କରୁନଥିଲେ। ନିଜର ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ, ତଥାପି କାହିଁକି ମୋତେ 10 ଜନ୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀର ତଥ୍ୟ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ରାଜା ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରୁଥିଲ, ସେ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଥିଲ। ସେ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲ, ଆଉ ସେହି ଭୁଲ କାରଣରୁ ଆଜି ଏହି ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଛ। ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଲକୁଲ ବି ହେଉନାହିଁ, କି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିପାରୁନାହ, ଆଉ ଏହିସବୁ ଦଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି, କେଉଁ ପାପକର୍ମ କରିଛି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ହୋଇ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିଲି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରୁଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାପ ବଢ଼ିଥିଲା? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏହି କଷ୍ଟ ପଛର ରହସ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ପରି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲ, ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଦେଖି ନିଜ ଘରୁ ଭୋଜନ ଆଣି ତାକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଖୁଆଉଥିଲ, ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ। ବାପା ମାଆକୁ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲ। ରାଜା ହେତୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲ। ସେ ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ଅରଣ୍ୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ଆଗରେ ସାରଥୀ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ରଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସର୍ପଟିଏ ତୁମ ରଥ ଆଗକୁ ଆସି ରହିଗଲା, ଆଉ ସେହି ସର୍ପକୁ କେତେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବିଲକୁଲ ବି ସେହି ସର୍ପ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ କ୍ରୋଧରେ ଯାଇ ସେହି ସର୍ପକୁ କିଛି ବାଟ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲ, ନା କି ସର୍ପକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲ।
କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହଁ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହୋଇଯାଉଥିଲ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଅଜାଣତରେ ସେହି ସର୍ପକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲ। ତାପରେ ରଥରେ ବସି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। ସେହି କଣ୍ଟା ଭିତରକୁ ବାରମ୍ବାର ସର୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପଶିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସର୍ପ କେତେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏହି କଣ୍ଟା ଭିତରୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ପର ଜୀବନ ବିଲକୁଲ ବି ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି 3 ରୁ 4 ଦିନ, 4 ଦିନରୁ 8 ଦିନ ବିତିଗଲା। ତଥାପି ସର୍ପ ସେହି କଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଲାଗିକରି ରହିଗଲା। ତାର କୌଣସି ବି ସର୍ପର ଜାତି ବା ଯେମିତି ସର୍ପ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିନଥିଲେ କି ସେହି ସର୍ପକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, କେହି ବି ଦେଖିନଥିଲେ। ସର୍ପ ଏବେ ଜିଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି କଣ୍ଟାରୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସର୍ପ ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁନଥିଲା। ସର୍ପ ବିନା ଖାଇ ବିନା ପିଇ ସେହି କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ତାକୁ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେବନ କରିପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଏହି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛୁତ ନଥିଲା। ତାପରେ ସର୍ପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ନା କି ମୁଁ କାହାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଛି, କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ନା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତଥାପି ମୋତେ ସେହି ରାଜନ ଏକ କଣ୍ଟା ବୁଦକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ନିରୀହ ପଶୁ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଯାତନା ଦେଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କଣ୍ଟା ବୁଦକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ସେପରି କଣ୍ଟା ଗଦାରେ ଶୟନ କରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି 8ରୁ 18 ଆଉ 20 ଦିନ, ମାସେ ବିତିଗଲାଣି ମୁଁ ଏହି କଣ୍ଟା ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ସିଏ କେବଳ 2 ଥର ଏହି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଥରରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏପରି ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତୁମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଲା। ରାଜାରୁ ଏକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେଲ। ସେ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ କର୍ମ କରିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, 10 ଜନ୍ମ ପରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲି, ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲି, କ'ଣ ସତରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହା ସତ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଗତ ଜନ୍ମରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେପରି ଗତ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ପାପ କର୍ମ କରିଥିବ, ଏହି ପାପ କର୍ମ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ସର୍ପକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲ, ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ପ ତୁମ ଉପରେ କୁପଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ନଥିଲେ। ପୁଣି ଏକ ଜନ୍ମରେ ଏକ ରାଜା ହେଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ଏହି ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପାପକର୍ମ କରିଥିବ, ସେହି ପାପକର୍ମ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପାପକର୍ମ କେବେ ବି ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। କର୍ମଫଳ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁହ, କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।
10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିନଥିଲ। ଏକ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବୁଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ଏହି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ କୌଣସି ପାପକର୍ମକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଗମନ କରିନଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ଦୁଇ ନୟନରେ ଦେଖିଥିଲ, ନା କି ବାରଣ କରିଥିଲ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁଥାତ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ହରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକି ଦେଇଥାତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲ, ଆଉ ନିଜେ ନୀରବ ରହିଥିଲ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲ, ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ପାପ କର୍ମ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ପାପ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲି, କି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି, କି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ନ କରି, ତାର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ନ କରି କିମ୍ବା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଏକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ, ନିଜେ ମୁଖ ଖୋଲିନଥିବ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବ, ସିଏ ସେହି ପାପୀଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ଏହାର ଫଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ହାତର ପାପ ସେ ହାତକୁ କେବେ ବି ନେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁକର୍ମ ଫଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବି ବଚନ ନ କହି କେବଳ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ନୀରବ ହେତୁ ତାକୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପକୁ କଣ୍ଟା ପୁଦକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମଠାରୁ ତୁମେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଜନ୍ମ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି କୁକର୍ମ ଫଳ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କାହାକୁ ଅପମାନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇଛ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିଲ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହୋଇଥିବାର ଦ୍ରୌପଦୀରୁ, ସେତେବେଳେ ସେହି କ୍ଷଣି ତୁମକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ପାପ, ସର୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ପାପ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହକୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଉଥିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏହିଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହକୁ କହିଥିଲେ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସର୍ପ ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସର୍ପରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୀଡ଼ା ପାଉଥିଲେ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେହି କଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଶରରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଭଗବାନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପାପକର୍ମ କରିବ, ତାର ପାପକର୍ମ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ପର ଏହି ଅଭିଶାପରେ କଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମାନୁଥିଲେ ଏ କଥା, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅତି ଆପଣାର ଆଉ ନିଜର ଆଉ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ପିତାମହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିରଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାପ ଭାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଯେମିତି ଭୁଲ ଆଉ ପାପ କରିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 10 ଜନ୍ମ ଚାଲିଗଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ଆଉ 10 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ସଦାସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ସେହି କୁକର୍ମ ଫଳ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା, ଆଉ 10 ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେହି କୁକର୍ମର ଫଳ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପାପକର୍ମ କରୁଛ ସେହି ପାପକର୍ମ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ହିଂସା, ଗର୍ବ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାରକୁ ଧରି କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ମୂଲ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୀଟପତଙ୍ଗ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଜାଣିନଥିଲେ, ଅଜାଣତରେ ସର୍ପକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇଥିଲେ, କେବଳ ରାସ୍ତାରୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ସର୍ପଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ମଧ୍ୟ ଶିରଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରି ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ଭୋଗି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ତ ବହୁତ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖ ଆପଣ ଅତିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପ କୁକର୍ମ ଫଳ ଅର୍ଜନ କରିଛ, ଆଉ କୁକର୍ମର ଫଳର ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦଣ୍ଡ ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଆୟୁ 200 ବର୍ଷ ତଳକୁ କେବେ ବି ଉପର ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ହିଁ ଜପ କର। କାହାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ହତ୍ୟା ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜ ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ରଖି ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହ। ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣ ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଯେତେବେଳେ ଶିରଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ତାଙ୍କେ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପାପକର୍ମ କରିନଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ଜନ୍ମର ସେପଟେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ପାପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପାପକର୍ମକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।